सो दोस्तों अज जिस मामले नूं लैके असी ये वीडियो बनाउण लगे हैं तो तुसी सारे ही जानते हो कि पिछले 10 साल जदों अकाली दल की सरकार सी उदों भी झूठे परचे करवाउण दा जिहड़ा काम सी वो चालू होया सी। कोई भी किसी भी पार्टी का जिहड़ा विरोधी है जिहड़ा दूसरी पार्टी के लिए काम करता है तो उस टाइम तो ही इन्हां ने एक रवायत बनाती सी इन्हां दोनों पार्टियां ने कांग्रेस ते अकालियां ने कि लोगों के झूठे परचे कराओ, उन्होंने डराओ धमकाओ तो उन्होंने नाल तोड़ लो। तो इदां दा ही एक मामला हुण कांग्रेस की सरकार दे विच जिहड़ी सरकार बिल्कुल उही अकाली दल वालियां लीहां ते चल रही है। ये सारे पंजाब के लोग ये तो चंगी तरह जाणू ने। एक मामला झूठे परचे का जिहड़ा आया है ये साडे साथी चेतन कुमार जी मेरे नाल बैठे हैं धर्मपुरा तो। ये आम आदमी पार्टी के वर्कर ने, आम आदमी पार्टी के मेहनती वर्कर ने। तो ये अपने पिंड दे विच आम आदमी पार्टी के लिए काम करते हैं। तो होया कि पिछे जी पंचायती जमीन की बोली सी इन्हां दे पिंड दे विच 14/4/2020 नूं। तो 14/4/2020 नूं इन्हां दे पिंड अंदर पंचायती जमीन की बोली रखी गई सी ते बोली के दौरान इन्हां दे उपर जिहड़ा परचा करवाया गया, मैं पूरा डिटेल दे विच दस दियांगा। वो करवाया है सरपंच जिहड़े उस पिंड की सरपंच है बीबी सुमित्रा जी, उन्हां वल्लों जिहड़ा है मौजूदा सरपंच सुमित्रा जी पत्नी कृष्ण कुमार, इन्हां वल्लों इन्हां दे खिलाफ चेतन के खिलाफ एक शिकायत दी गई वीडियो खुइयां सरवर जी नूं कि जिहड़ा ये चेतन है इहने जिहड़ी 14/4/2020 नूं पंचायती जमीन की बोली हो रही सी उहदे विच विघन पाया है ते इहदे उपर जिहड़ी है बनदी कार्रवाई उन्होंने कहा कि चेतन के उपर की जाए। ये जिहड़ी कंप्लेंट है 18/4/2020 नूं 18/4/2020 नूं ये कंप्लेंट सरपंच पिंड धर्मपुरा ਅਤੇ पंचायत समिति मैंबर ਵੱਲੋਂ वीडियो दफ्तर ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ गई कि ਜਿਹੜਾ चेतन है ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ कार्रवाई की जाए, ਇਹਨੇ बोली ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ पूरे विद एविडेंस विद डॉक्यूमेंट मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ये मामले ਨੂੰ हाईलाइट करना बहुत जरूरी है क्योंकि सत्ता धिर पार्टी ਨੂੰ ਇਉਂ लगता है कि ਜਿਹੜੀ सत्ता है वो हमेशा ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ वाली है कि वो लोगों नाल धक्के करते हैं, वधीकियां करते हैं। तो इस बार भी इन्होंने इदां दा ही करन दी कोशिश की है, धक्का करन दी कोशिश की है, पर इन्हां दियां जिहड़ी इहनूं असीं कामयाब नहीं होण देंगे। तो ये पूरा मामला असीं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢਿਓ ਬੋਲੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਫੋਨ 'ਚ ਕੱਢੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ, जगदीश कुमार जी, रजिंदर कुमार जी, पाला राम जी, अमरपाल जी अते बोली देने वाले दो वीर मौजूद सीगे रजिंदर कुमार जी अते नथू राम जी। ये सारे लोग उस दिन बोली दे विच सी। इस तो पहला मैं तुहानूं एक वीडियो दिखावांगा। ये वीडियो मैं इसलिए दिखा रहा क्योंकि जिहड़ा परचा होया है, जिहड़ी FIR दर्ज करवाई गई है वो सुमित्रा राणी वल्लों कराई गई है। सुमित्रा राणी वल्लों जिहड़ी है BDPO नूं खुइयां सरवर जी नूं लिखिया गया कि इहदे उपर कार्रवाई की जाए। पर जिस दिन बोली हुई है ये उस दिन की वीडियो है जिहदे विच तुसीं देखोगे एक भी लेडीज मैंबर उस जिहड़ी बोली हो रही सी उहदे विच मौजूद नहीं है। पर कंप्लेंट सरपंच करवा रही है सुमित्रा राणी जो उस दिन बोली च मौजूद नहीं सी।
ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਬੋਲੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮਿਤਰਾ ਰਾਣੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਪੰਚਾਇਤੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸੁਮਿਤਰਾ ਰਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਾਈ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੁਮਿਤਰਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਧਰਮਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਜੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਾਈ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੋਕਵਾਲ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਧਰਮਪੁਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਕਟ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਬੈਠੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਤੀ, ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਪਰਚਾ ਇਸ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ FIR ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸੁਮਿਤਰਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਦੇ ਪਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਸੀਗੀ ਬੀਬੀ ਸੁਮਿਤਰਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਾਂਗਾ BDPO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ DDPO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਉੱਪਰ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਟੈਂਡ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ DDPO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ BDPO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਚੇਤਨ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ DSP ਦਿਹਾਤੀ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਈ ਜਿਹਦਾ ਨੰਬਰ 4185 SPL PC ਮਿਤੀ 4/11/2020। ਤਾਂ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ 4185 SPL PC ਮਿਤੀ 4/11/2020। ਤਾਂ DSP ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ। ਪਰ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੱਤਾਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ DSP ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ DSP ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਥੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬੇਗਨਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ DSP ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ RTI ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਡਾਟਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਉਸ ਦਿਨ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਹੈ, DSP ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ DSP ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਲਏ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ,
ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਆਪਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਪੁੱਤਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨੱਥੂ ਰਾਮ, ਅਮਰਪਾਲ ਜੀ ਪੰਚ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ, ਲੇਡੀ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਤੀ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੰਗਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਬੋਲੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਪੰਚ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਈ ਹੈ। ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪੰਚ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸੇਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਚੇਤਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੋਕ ਕੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 100% ਗਲਤ ਹੈ, ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਆ ਜੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੰਚ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਆ ਉਹੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਸੇਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਲਾ ਰਾਮ ਜੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਜਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਥੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ 4 ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ, 5ਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। 5ਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਮਰਪਾਲ, ਇਹ ਅਮਰਪਾਲ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਬਲਰਾਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ। ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਕੀ ਸਬੂਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ 5 ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 5 ਮੁਖੀ, 5 ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਪਰ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਏ ਆ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰਾ ਰਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ 40-42 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਇਹਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਪੁੱਤਰ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੋਲੀਕਾਰ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੇਮ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾਈ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗਲਤ ਉੱਥੇ ਸਰਪੰਚ ਸੀ। ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕਲੱਬ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਰਸੂਖ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਥੀ ਦਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਤੀ ਤੇ ਖੁਦ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਝੂਠੀ ਅਰਜੀ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੋਨ ਕਰਾ ਕੇ ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਤਾ। ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਭਾਵ ਵਾਲਾ ਥਾਣਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1-2 ਐਸਐਚਓ ਸਹਿਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਐ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਜੋ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਥਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਓ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਵੀਰ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਐਦਾਂ ਹੀ ਸਟੈਂਡ ਬਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੱਕਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਧੱਕਾ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇਸ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੈ ਜੋ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਇਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਬੀਬੀ ਹੈਗੇ ਸੁਮਿਤਰਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੁਦ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉਸ ਨੋਰਮ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਡੀਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡੀਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਪਰ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਇਸ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।